اچھا سٹی صاحب، جیسے آپ نے رچرڈ ہالبروک کی مثال دی، جب انہیں کہا گیا کہ آپ ذرا کردار کشمیر کے اور انڈیا کے معاملے میں بھی ادا کریں، اور پھر وہ واپس لینا پڑا جو بھی ڈپلومیٹک پش انڈیا کی طرف سے آئی. اب یہ ری ہائفنیٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیا بھارت مجبور کر سکتا ہے، پریشر ڈال سکتا ہے، یا دوبارہ لابنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ اس باقی سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا رول واپس لیا جائے؟ نہیں، ٹو لیٹ، اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے اگر ان کو ہوا لگ جاتی کہ ایسی بات ہو رہی ہے جو کہ رچرڈ ہالبروک کے زمانے میں بات چل پڑی تھی، تو اس کے بارے میں تو راتوں رات ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس لیے یہ اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ تبدیل کرے یا اس کو ودرا کر لے. یہ اب وہ سینٹ کے اندر چلی گئی ہے، وہ ہیئرنگز ہوں گی. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے اندر ایسے سوال کیے جائیں جس کے بعد اس کی نامینیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ ہو. بٹ آئی ڈونٹ نو، نارملی ہوتا نہیں ہے ایسے. اور وہ بندہ بڑا سالڈ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو چیز ہو گئی ہے. اچھا سٹی صاحب، جس کی آپ نے مثال دی 4,000 افراد جو انہوں نے ہائر کیے، ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے ہائر کیے تھے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ میں کسی ایسے بندے کو وہاں تعینات کرتا جس پہ میں ٹرسٹ کر سکوں، جو میرا ایجنڈا ڈیلیور کر سکے. یہ کریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے، اور جو انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے، ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ ہے، وہ گھمبیر مسئلہ ہے، پرانا، اس کی جڑیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا 1500 سال پرانی، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کو یہ سپورٹ یا سالو کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیے، ابھی ایک انٹرسٹنگ بیان آیا فرام اسٹیو بینن. اسٹیو بینن صاحب جو تھے، ہی واز اے ویری کلوز ایڈوائزر آف ڈونلڈ ٹرمپ، اسپیشلی ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین. سو ویری امپورٹنٹ. اس کے بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ ہے اس کے اوپر. کسی نے یہی بات کی اس نے کہا کہ وہ تو لوئلسٹ ہے، پولیٹیکل اپوائنٹی ہے، اور وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہاں کی جو کمپلیکسٹیز ہیں انڈیا پاکستان کی اور ریجن کی. تو یہ تو گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس سے اسٹیو بینن نے کہا یہ بہت تیز آدمی ہے، بہت شارپ آدمی ہے، اور یہ بہت جلدی سیکھ جائے گا. اور میرا خیال ہے یہ کہ سیکھنے کے بعد یہ ٹھیک امبیسڈر رہے گا. مگر اس نے ایک بات پھر دہرائی. اس نے کہا کہ یہ اتنا سخت لوئلسٹ ہے کہ وہ کوئی ایسی کام نہیں کرے گا جس سے وہ سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پسند نہیں کرے گا. سو سیکھ تو جائے گا بڑی جلدی، مگر کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرا خیال ہے شروع میں تو وہ بڑا کیئرفلی چلے گا. ظاہر ہے اب انڈیا جا رہا ہے تو وہاں تو ان کو ناراض تو نہیں کرنا نا، وہ تو وہاں تو بڑی ڈپلومیٹک نہیں چلنا پڑے گا اس کو. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ہیز ینگ، ڈائنامک، ہارڈ ورکنگ، اور یہ پتہ ہے اس کی پیدائش ازبیکستان کی ہے، اس کے بعد بڑے ہو کے تو یہاں سے مائگریٹ کیا اینڈ سو آن. تو ہی نوز، ظاہر ہے وہ سینٹرل ایشیا وغیرہ کو تو جانتا ہے، اسی لیے اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر ان دی کنٹریز انوالوڈ. تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ اپوائنٹمنٹ. یہ آئے گا، جائے گا، کیا کرے گا؟ اور اگر انڈیا میں بیٹھ کے اس نے آنا جانا ہے اور انڈیا کی سائڈ نہیں لینی تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے انڈیا کے اندر رہنا. سو یہ اب کانٹروورشل اپوائنٹمنٹ ہے. ایسی اپوائنٹمنٹس عام طور پہ ہوتی نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ ڈال دیں انٹو اے کنٹری لائک انڈیا جو اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینین رکھتا ہے اور بڑی انڈیپینڈنس اور آٹونومی کی بات کرتا ہے، اور آپ اس کو واپس ہائفنیٹ کر دیں ود پاکستان، جو کہ انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے اس وقت. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف بیلنسنگ ایکٹ. اچھا سٹ صاحب، جیسے یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی اور ابھی ظاہر ہے سینٹ سے بھی اپروول اس کی ہونی ہے، تو چارج سنبھالنے اور بھارت آنے اور پھر کوارڈینیشن کنسلٹیشن میں ٹائم لگے گا جیسے آپ نے کہا. کیا اس سے پہلے جو ٹیرف وار ہے 27 اگست کو 28 اگست کو نفاذ ہو جائے گا نئے ٹیرف کا، اس میں کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے، یا بھارت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مہاریں واپس موڑیں جو آپ چائنا جا رہے ہیں یا چائنا کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں؟ اب یہ 27 تاریخ ہے، مگر میرا خیال ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دے گا ڈونلڈ. یہ اب اس سٹیج پہ جس پہ آپ نے ایک نیا بندہ لگانے جا رہے ہیں، اب وہ ٹیرف لگا دے گا اور 50%، تو انڈیا تو بلو اپ کر جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اس کو شاید ایکسٹینڈ کر دے، نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہوگی. وہ کہے گا کہ ہم نے اب نیا بندہ بھیجا ہے وہاں، وہ سیٹل ڈاؤن کر جائے، بات نیگوسیشن آگے بڑھائے وغیرہ وغیرہ. میرا یہ خیال ہے کہ اب 27 تو سڑ پہ آ گئی ہے، دیکھ لیتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہو.
ज़्यादा दूर नहीं है कि हम तब्दीलियाँ देखें कि भारत के लिए अमरीकी रवैये में कितनी तब्दीली आई है, अब रिपेयर होने जा रहा है, रीबिल्ड होने जा रहा है, या मामला किस तरफ जा रहा है। सेठ साहब, ऐसे में जो वजारत ख़ारिजा है भारत की, वो हमेशा मोहतात रद्द-ए-अमल देती रही, लेकिन अब उनके ख़ारिजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फ़ोरम पर, जो इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमरीकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमरीकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे या तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना। वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। वो कहते हैं चाइना भी लेता है तेल, यूरोप भी और भी चीजें करता है, तजारत करता है रूस के साथ, और आप हमारे पे क्यों सैंक्शंस लगा रहे हैं इस किस्म की। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये है कि जब बाकी दुनिया को रोका था अमेरिका ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि आप तेल नहीं ले सकते फ्रॉम रशिया और फ्रॉम ईरान, और इंडिया ईरान से भी और रशिया से भी तेल ले रहा था, जबकि सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे। तो इंडिया को तो किसी ने, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो किसी को हाथ नहीं लगाया था, चलने दिया सारा कुछ। तो तकलीफ तो ये हो रही है वहाँ इंडिया में कि नुकसान हो रहा है ना उनका। अच्छा, अब वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं हाँ ऐसे है, चाइना जो तेल ले रहा है, क्रूड ले रहा है रशिया से, उसको वो रिफाइन करके इस्तेमाल करता है अपने मईशत के लिए। इंडिया जो ले रहा है, इंडिया उसको रिफाइन करके अपनी मईशत के लिए नहीं ले रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने लोगों के लिए नहीं ले रहा सस्ता तेल। वो पैसे बना रहा है, आर्बिट्राज कर रहा है, उसका लफ्ज़ है आर्बिट्राज। तो वो कह रहे हैं ये तो एट द एक्सपेंस ऑफ द अमेरिकन्स, आप रूस को, हम सैंक्शन लगा रहे हैं, अब रूस से तेल लेके और आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। तो चाइना तो ये नहीं कर रहा ना। तो आई थिंक ये भी एक है ना गेम इंडिया की, कि उन्होंने पूरी रिफाइनरी बनाई हुई है, और बहुत बिलियनियर्स जो हैं इंडिया के, जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, वो चलाते हैं, और यही तेल जो है इसको रिफाइन करके वो यूरोप वगैरह इधर उधर भेज देते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ पॉइंट देयर कि इंडिया इज प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम दिस, नॉट कि इंडिया की आवाम को उसका कोई फायदा हो रहा है, इंडिया के बिलियनियर्स को फायदा हो रहा है, बिकॉज वो तो इसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, पाकिस्तान में तो माजी में मुकदमे आप पे कितने हुए, या कब आप पाबंदे सलासल रहे, ये तारीख में सबको पता है, लेकिन आपके किसी इंटरव्यू ने भारत में काफ़ी खलबली मचाई है, यहाँ तक कि एक FIR करण थापर जो कि सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ हुई, तो उसमें आपका नाम भी मेंशन किया गया, और वो बेचारे बहुत मुश्किल में आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे रही है, लेकिन उनके खिलाफ FIRs या मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये क्या जाहिर करता है ट्रेंड? यार मैं आई एम शॉक्ड, पहली दफा मुझे FIR इंडिया में लॉन्च हो गई है मेरे खिलाफ। यार ये कमाल की बात है, ये भी कोई मेरा ख्याल एजाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ फॉर गिविंग हिज व्यूज ऑन इंडियन चैनल वो FIR हो गई है। इससे तो ये है कि अगली दफा हम लोग यहाँ से किसी इंडियन जर्नलिस्ट को लेंगे और वो इंडिया को डिफेंड करेगा और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेगा, तो यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से FIR लग जाए। मगर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। उसकी वजह ये है कि करण थापर ने मुझे बड़े सख्त सवाल पूछे थे जी, और मैंने सीधे सीधे जवाब दिए थे। तो वो जवाब उनके पास उसके जवाब नहीं थे, तो इसीलिए वो पाकिस्तान में बड़ी कामयाब रही वो इंटरव्यू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ तकलीफ बहुत हुई, बिकॉज जाहिर है वो सारी दुनिया गई, दुनिया ने सुनी मेरी बातें, और हम पाकिस्तान का बयानिया जो था वो बुलंद हुआ और इंडिया का जो बयानिया था वो गिरा, तो क्योंकि मैंने खरी बातें की थी। अच्छा, अब तकलीफ देखे करण ठाकुर को जाके, और उनके साथ एक और बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, उनको भी, उनके खिलाफ भी, और उनके खिलाफ तो काफी अरसे से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट उनको तंग करती रहती है, उनको केसेस होते रहते हैं। इज अ वेरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड वेरी फाइन मैन, वेरी फाइन जर्नलिस्ट, जैसे करण है। और करण ने तो बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने आके बड़ी खरी खरी बातें की, और यहाँ तक के मेरे बाद करण ने हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको भी उनकी भी इंटरव्यू की थी, मोहित यूसुफ, मोहित ने भी खरी खरी बातें की थी, मगर वो मेरे ऊपर सारा बोझ आया है। मुझे बड़ा अफसोस है पूरा करण, हालांकि करण ने तो ठीक ठाक मेरी खिंचाई करने की कोशिश की थी, कोई गुंजाइश नहीं दी, छोड़ी थी उसने, मगर चले अभी आई डिड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज ये अगर सिलसिला शुरू हो गया कि एक
मुल्क के जर्नलिस्ट दूसरे मुल्क के अंदर उनके ऊपर FIR कटनी शुरू हो जाएंगी, तो ये फिर कहाँ जाएगी ये बात? ये मैं समझता हूँ ये बैकफायर करेगी। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ऑलरेडी अंडर अटैक ऑन ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस सेंसरशिप, और मेरा ख्याल है दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। इंटरनेशनल कम्युनिटी हम जैसे लोगों को कुछ पहचानती है। आई हैव हैड 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर प्रेस फ्रीडम, तो मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू बैकफायर on Karan is a very respected international journalist, and so is Siddharth. Yes, sir. मगर ये this is typical of this fascist Indian government. ये बीजेपी की गवर्नमेंट है फैशिस्ट। अब जब हम कहते हैं फैशिस्ट तो तकलीफ तो होगी, जाहिर है। मगर ये साइन होता है जब आप कमजोर होते हैं ना, या डरते हैं या खौफजदा होते हैं किसी चीज से, तो आप इस किस्म की नी जर्क रिएक्शन जल्दी से कुछ करो, और ताकि आइंदा कोई इसलिए जरूरत ना कर सके। हाँ, तो इसलिए ये धमकी है एक किस्म की ऑन अदर्स। अब ये होगा क्या, इसके बाद 2 चीजें होंगी। एक तो इंडियन मीडिया वाले जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ कभी कभी कोई इंटरव्यू कर लेते हैं, वो शायद कतराएंगे, कहेंगे नहीं करना है, वो पता नहीं क्या कह देंगे, फिर हम भी विल गेट इनटू ट्रबल। क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट बिल्कुल लेटा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल प्रो मोदी। 2, 3, 4, 10 लोग होंगे सारे हिंदुस्तान में जो कि खरी बातें करते हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टांस लेते हैं, बाकी सारे तो लेटे हुए हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आई थिंक मैं तो समझता हूँ दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि चले जी, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो मुझे भी पहचान रही है कि आई एम अपोजिंग फैशिज्म, बट बड़े अफसोस की बात है कि करण वगैरह को धर लिया उन्होंने या कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अप्लाई किया है, आई थिंक वहां से रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने जी मिला है ऑलरेडी, और ये केस कहीं आगे नहीं जाएगा, मगर धमकी है ना, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। दवायर की जानिब से जो चैलेंज किया गया है वो 152 को ही चैलेंज किया गया है, जिसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मुअत्तल कर दिया था। और इंडियन प्रेस क्लब की तरफ से भी, और जो विमेन प्रेस क्लब है उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया है कि आप मीडिया को दबाने की कोशिश करें। तो कुछ आवाज़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। सच अगर हजम नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर है उसका जवाब ऐसे आएगा कि कुछ भोंडे मुकदमात का इंदराज कर लिया जाएगा जिनकी बुनियाद नहीं होगी।